most important the concept, that is sex determination in honeybee. It is totally different as we have already seen in human beings, the birds and the insect. The sex determination in honeybee, it is also known as, it is a kind of, that is called the haplodiploid sex determination. It is a haplodiploid sex determination. It is somewhat different. How it is different? We are going to see that. It is totally based on the number of set of chromosomes are present. ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ decide ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ how many sets of chromosomes are present in an individual that receives either the male or the female. Female ಎಷ್ಟು set chromosomes ಗಳನ್ನು receive ಮಾಡ್ತದೆ, whether it receives the haploid set of chromosomes or it receives the diploid set of chromosomes. Based on that, the sex of the honeybee is going to be decided. Remember, so examination point of view, examination so this one is the most important because every time ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Explain how sex determination takes place in a honeybee, or sometimes explain the kind of, that means haplodiploid kind of sex determination. Okay, so now it is very clear that so in honeybee it is going to be decided based on number of set of chromosomes and individual residues. So that is the most important concept here. We'll go here how it takes place. So we are going to take that the parents in honeybee, the females are always, the body is the diploid, but the male's body is always haploid. That means the female receives, or in the female is a diploid, that means 32 number of chromosomes, but in male it is a haploid, it is only with 60 number of chromosomes are present. And now here, during gametogenesis, the meiosis takes place in the female, but in male only occurs the mitosis. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ mitosis ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ meiosis ಆಗ್ತದೆ. Because as you know that the gametes are always haploid in the nature. So due to mitosis, the gametes with the 16 number of chromosomes, ಈ sperm ಈ male gamete ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 16 number of chromosomes ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So that is a haploid in nature. And now here during the gametogenesis in female only the meiosis occurs. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ meiosis ಆಗ್ತದೆ, reduction of cell division ಆಗ್ತದೆ. Hence there is a formation of the haploid gametes. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ haploid gamete formation ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, now the haploid eggs are formed here. What happens if the egg is fertilized with the male one, the sperm one, the male gamete? So once again this becomes a diploid. The 16 number of chromosomes from the female, 16 number of chromosomes from the male. Once again this becomes a 32. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 32 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that becomes a diploid. ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ diploid ಆಗ್ತದೆ. So this diploid one, the zygote, the diploid zygote is get developing into a female honeybee. ಇದು female honeybee ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ development ಆಗ್ತದೆ. It is very clear that the egg is with the 16 number of chromosomes and the male gamete with the 16 number of chromosomes, that becomes once again a diploid. It is get converting into it is developing into a female honeybee. ಇದು female honeybee ಆಗಿ development ಆಗ್ತದೆ. But we are seeing that here the gametes is there. It is an unfertilized egg. This gamete ಏನಾಗಿದೆ haploid ಇದೆ, but it is unfertilized. Unfortunately unfertilized ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ unfertilized ಆದಾಗ this egg is going to be developing into a male honeybee. ನೋಡಿ ಈ egg ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ without fertilization it is get converting, or it is going to be developing into a male honeybee. We say that the process is called as parthenogenesis. Angara unfertilized egg by parthenogenesis developing into a male honeybee. Male honeybee is once again that is a haploid. Okay, this receives haploid set of chromosomes, that becomes a male, and this receives
diploid set of chromosomes, and that is going to be developing into a female. So that we are saying that based on number of set of chromosomes an individual receives, that decides the sex of honeybee. I hope it is clear for you. Mutation is the one more new concept. What is that mutation? Mutation, we always saying that the genes are going to be undergoing the change. ಜೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಟೇಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೀನ್? ಈ ಝೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್, ಆ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎನಿವೆ, ಜೀನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್, ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳೇ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಜೀನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ, ದ ಚೇಂಜಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ not happens, usually ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಚೇಂಜನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, definitely the appearance of that means the phenotypic appearance of that organism changes. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನ ಆ ಜೀವಿಯ ಹೊರಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಜೀನೋಟೈಪಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ occurring in DNA sequences that results changes in the genotype and phenotype of an organism. The recombination and mutation leads to variation in the DNA. Recombination ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. The mutation also leads the changes in the DNA, variation in the DNA. We can say that there are two kinds of mutations are there here. One is called the point mutation, ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು point mutation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, and second one is said to be the frame shift mutation. Frame shift mutation, these are the two. The name itself explaining what kind of mutation it is, the point mutation, that is in only one point. It is a frame shift. ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸು, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ದೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡನೈನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಥೈರೋಸಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಈ ಟಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
Instead of T here, so that comes C. ಅದು ಸಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ದ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬದಲಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That means only one base pair is here changed. So that is the point mutation. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಲೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, ಡಿಲೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಅಬರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ, ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ DNA segment that causes the chromosomal abnormalities. We are saying that aberrations. Chromosomal aberrations are seen in cancer cells. Cancer cellsಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಬರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸೇರಿಯಸ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಝೀನ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬೇರೆದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಝೀನ್. ಫೀಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಇದ್ದದ್ದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಿ ಮತ್ತು ಇಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಡಿಲೀಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸಿ, ಎ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಝೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅದಲು ಬದಲಾದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಿಂದಲ್ದು ಮುಂದಲ್ದು ಹಿಂದಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸಿ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಅವುಗಳು ಮ್ಯೂಟೇಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್. ಯಾವಗಳು ಮ್ಯೂಟೇಷನನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. One is called as a physical mutation and second one is called as a chemical mutagens.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ 100% ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಓನ್ಲಿ 3 times, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 times ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಥರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೇರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ physical mutagens. In the examination they are asking that give an example for the physical mutagens. Physical mutagens ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಫಿನಾಲ್, ದ ಫಾರ್ಮಲಿನ್, ಆಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಫಾರ್ಮಲಿನು ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಇವುಗಳು ಮ್ಯೂಟೇಷನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.